खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। माता तेरी समाधि सही चल रही है? वाहिगुरू जी फतेह। कितनी मेरी? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी माता तेरी पूछ रहे हैं। मेरी नहीं चल रही सही, क्योंकि ना मेरी वो थोड़ी देर लगता बस ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੇ ਹੈਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹਿਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ इतना थोड़ी देर तक ना कोई विचार नहीं होता, उसके बाद फिर विचार होते, फिर सिमरन करो, फिर उतना वो हो जाता। हाँ वो च माता जी वेखो पता की करना हुंदा वा उत्थे उस अवस्था दे विच आपने की करना है। जदों जदों तुहानू एक री ते आपां इकट्ठे जाने आ उत्थे निर्विचार समाधि चल जाने आ, ठीक है? उस टाइम ते तुहानू 5 मिनट दी निर्विचार समाधि मिलनी है, ठीक है? 4-5 मिनट उस अवस्था च तुसीं रहोगे। उस तो बाद फिर की करना, जदों विचार आउण लग पैण दोबारा फिर आपने 1-2 वारी वाहिगुरू फिर कहना, फिर चुप हो जाना। नहीं वो तो आप कहने वाहिगुरू वगैरह जो कहते हैं ना, फिर वाहिगुरू को करो, फिर मतलब कि जेड़े अपना ध्यान हैगा वो मतलब तुसीं सिमरन कराउंदे जे तो लंबी लाइन वाहिगुरू नहीं कहते, तो उस हिसाब नाल फिर ना अपनी एकाग्रता जिहड़ी ताहां जांदी है, मतलब कि फिर उसके बाद ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਚ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕੱਟਣਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੱਟਣਾ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ। ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ना नहीं कुछ नहीं कहना, तुसी विचार आ गया चला गया, इहदे नाल माता कुछ फर्क थोड़ी पैंदा वा। तुसी अपने अपने अंदर ध्यान एकाग्र करके रहना, बस इको चीज रखनी है। विचार नूं कुछ नहीं कहना। अच्छा विचार नूं नहीं कहना कि दूर चल जा, ना नहीं कहना लागे आ जा, बस ये है कि विचार तो थोड़ी दूरी बना के रखनी है। नहीं लागे होना ते दूर नहीं, जितना भी वो आपा मतलब कोई तो विचार आउंदा नहीं करके, ते फिर आपा फिर उसके बाद की करिए, मतलब फिर सिमरन करके फिर उस रहने की कोशिश करी। तुसीं ये कह रहे जी विच मैं तो होर सौखा करदा, तुसीं पता कि ना ए निजर साहब माइक बंद करो, एक माइक दी है ना, जसबीर सिंह जी दा माइक बंद करो। हाँ जी माता जी मेरी गल सुनो, तुसीं पता की करना है, तुसीं जदों भी विचार आ जाए तुसीं उस टाइम ते एक काम करना है, अपने सवासां दे विच ध्यान लै आउणा। ठीक है। सवास आउंदे ते जांदे वेखणे आ, छोटी जी क्रिया उस विचार वास्ते जगह नहीं हैगी। विचार आ जाऊगा फिर ध्यान सवासां च लै आउणा, 1 मिनट 2 मिनट ध्यान रख के जदों निर्विचार हो गए फिर उत्ते ऊपर त्रिकुटी च ध्यान लै जाना। एक दो दिन करके ते मैनूं फीडबैक दो। और तुहाडे शरीर दा की हाल, गोली खांदे पे जे कि नहीं खांदे? गोलियां आज मेरी 2 दिनों के खत्म हो गई। ते तुसीं दस्सिया ही नहीं, फर्क पिया कि नहीं पिया? फर्क पिया तुहानूं? फर्क ते मैनूं ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਦੇ ਕੜਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਹੈਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੋ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ? ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, 1-2 ਪੈਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। माता काफी फर्क पिया ना, थोड़ी नहीं है, घट्टो घट 35 रुपए फर्क पैंदा। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਰਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਮਝ ਦੱਸਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ 25-30-35% ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਖਾਦਿਆਂ, 1 ਮਹੀਨਾ ਗੋਲੀ ਖਾਦਿਆਂ। ਹਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੋਲੀ ਖਾਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 1-2% ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, 25-30% ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਮਾਈਕ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੰਗ ਦੀ ਵਾਰ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਆ ਸੀਗਾ
ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਲਈ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨਿਰੰਜਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨਾ ਜਿਨ ਆਪ ਪਾਇਆ, ਆਪੇ ਖੇਲ ਰਚਾਇਨ ਸਭ ਜਗਤ ਸਬਾਇਆ। ਕਿ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੂਨਾ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈਗੀ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਖੇਡ ਆ ਮਤਲਬ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਆਪੇ ਖੇਲ ਰਚਾਇਨ ਸਭ ਜਗ ਸਵਾਇਆ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਆ। 3 ਗੁਣ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਏ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੇਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨੀ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਚਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਹੈਗੀ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈਗਾ, ਆਪ ਸੱਚ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਆਪ ਪਾਏ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਰੱਖੇ ਵੇਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜੂਨ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜੂਨ ਬਣਾਈ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਪ ਪਾਏ ਨਾਨਕਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਆ, ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਆਪੇ ਰੱਖੇ ਵੇਖ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਫਲਾਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਟਿਮਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਪਾਏ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਰੱਖੇ ਵੇਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਪਾਏ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਰੱਖੇ ਵੇਖ। ਮੰਦਾ ਕਿਸਨੋਂ ਆਖੀਏ ਜਾਂ ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਮੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਚ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹੀ ਧੋਖਾ ਹੈਗਾ। ਇਹੀ ਧੋਖਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੁੱਝ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਧੋਖਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਨਾ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਆ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ। ਆਹੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪਛਾਣੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਪਛਾਣੇਗਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਾ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੇਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਖੇਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਪਾਏ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਰੱਖੇ ਵੇਖ। ਮੰਦਾ ਕਿਸਨੋਂ ਆਖੀਏ ਜਾਂ ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ। ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਹੈ, ਵੇਖੇ ਧੰਦੇ ਲਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਥੋੜਾ ਕਿਸੇ ਅਗਲਾ, ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਲਝਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ
ਆਵੇਂ ਨੰਗੇ ਜਾਏ ਨੰਗੇ ਵਿੱਚੇ ਕਰੇ ਵਿਠਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਨੰਗਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨੰਗਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਧਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੰਗਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ कैसी माया है, कैसी विडंबना हैगी, देखो कैसा धोखा हैगा, कैसी ट्रैप हैगी आ, कैसी मृग तृष्णा हैगी कि जिहड़ा हैगा दुनिया दे विच जिहड़ा जिन्नी देर थोड़ा समा जिन्ने श्वास 4 गवाया सम के 4 गवाया हंड ते ओहदे विच ही जिहड़ा हैगा इंसान पूरा दा पूरा विस्तार करदा है और सारे दे सारे श्वास जिहड़े है ओहदे विच ही ला दिंदा। नानक हुक्म ना जानिए अगे काई कार, और पता नहीं आपां नूं अगे गाहां की होना है साडे नाल। ਉਹ मालक परमात्मा जिहड़ा हैगा ਉਹ किस तरह जिहड़ा हैगा आपां अपना इस तो बाद जिहड़ा हैगा अपने नाल जिहड़ा हैगा किहे जिहा धर्मराज ने सलूक करना है, किहे जे अपने कर्म हैगे आ, ये किसी नूं नहीं पता। हाँ जी गोरखी साहब। हाँ जी ठीक है जी। साध संगत जी अज आपां बाणी की अगली विचार करते हाँ, देखते हैं कि गुरु जी सानू की प्रमाण कर रहे ने, की समझा रहे ने, और किहड़ियां चीज़ां दा त्याग करने वास्ते कह रहे ने या किहड़ी चीज़ पढ़ने वास्ते कह रहे ने। कल देखो कि उन्होंने कर्मकांड नूं पूरा दस्सिया है कि जिहड़ियां चीज़ां हन जिहदे कारण ਅਸੀਂ परमात्मा के करीब नहीं उस तो दूर चल जाते हैं। तो जिहड़ी चीज बाणी खंडन कर रही है तुसीं कृपा करके उस ते अमल करो, क्योंकि गुरु नानक पातशाह जी बिल्कुल सही ज्ञान करा रहे हैं और उस दे रस्ते चलण दे नाल ही सानू सही सेध मिलनी। ते इस चीज नूं आप ध्यान रखो, बाणी जिहड़ी चीज दा खंडन कर रही है वो चीज नूं ते छड्ड दो, बिल्कुल छड्ड दो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही गति होनी है। ते हाँ जी श्लोक महला दूजा ना। हाँ जी दूसरी पातशाही दा हैगा आप उपाय नानक। हाँ जी आपे रखे वेग मंदा किसनो आखिए जा सबना साहिब एक। हाँ जी ठीक है। और देख लो कहते परमात्मा ने ही सृष्टि की रचना की है। हाँ और जीवां दी भी उन्हें अलग अलग किस्म की चीज बनाई है। देखो इतना देखो एक चीज है, एक ही मां दे पेट चो 3 बच्चे पैदा होंगे, 4 बच्चे 7 बच्चे 10 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं मान लो। वो हर एक बच्चे की अपनी एक सोच है, और इहदा नहीं है कि कोई बच्चा गेम च वधिया है, कोई बच्चा पढ़ाई च वधिया वा, कोई बच्चा कलाकारी च, कोई ड्राइंग च वधिया, हर कोई संगीत च वधिया। हर एक जिहड़ा परमात्मा ने कैटागरीज बनाई है ਅਸੀਂ देख नहीं पा रहे, क्योंकि साडियां इंद्रियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ना बड़ियां लिमिटेड ने। साडियां लिमिटेड साडी देखण ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ केवल थोड़ा मोटा देख सकते हैं, ज्यादा गहरे नहीं जा पाਉਂਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਉਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਜੋ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਮੰਦਾ ਕਿਸਨੂੰ ਆਖੀਏ ਜਾਂ ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ। ਹਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਆ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਵੱਧ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਚ ਘੱਟ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਚ ਉਨੀ ਆ, ਚਿੜੀ ਚ ਵੀ ਉਨੀ ਆ, ਹਾਥੀ ਚ ਵੀ ਉਨੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪੱਥਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਤਮਾ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੀਪਕ ਜਗ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਜਲੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਲਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਿਊਬਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ,
ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੀਟਰ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫ੍ਰਿਜ ਚਲਾਈ ਆ, ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਬੱਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਟੀਵੀ ਨਾ ਚਲਾ, ਤੂੰ ਫ੍ਰਿਜ ਨਾ ਚਲਾ, ਤੂੰ ਪੱਖਾ ਨਾ ਚਲਾ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਲੈਣੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ, ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਾਂ ਆ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਗਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫੰਡਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੂਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਸਿੰਬਲ ਰੋਪਣ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰਾਈਟ ਨੇਚਰ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੀ ਜਾਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੂਗਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅੰਤਰਾਕਰਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਣਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤ, ਮਤ, ਮਨ, ਬੁੱਧ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰੇਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਤ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਅਲੱਗ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ ਆਪ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4-3 ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਉਸੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਫਿੱਟ ਆਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 10 ਨੰਬਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਵੇ। ਏਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਪੈਰ ਹੀ ਉੱਡਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਡਾ ਬੂਟ ਪਾਲੂਗਾ, ਤੇ ਫਿਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਉਹਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਹੈ, ਵੇਖਿਆ ਤੰਦੇ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਮਾਲਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈਗੀ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਧੰਦੇ ਲਾਏ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਬਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਤਰਖਾਣ ਆ, ਕੋਈ ਲੋਹਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਮੋਚੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੁਨਿਆਰਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਦੇ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੁਪੀ ਥੋੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਰਹੇ ਯਾਰ ਕੋਈ, ਔਰ ਉਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ, ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮੇ ਬ੍ਰਹਮਸਮੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੂੰਦ ਸਭ ਸਾਗਰ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ? ਕਿਸੇ ਥੋੜਾ ਕਿਸੇ ਅਗਲਾ, ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੜਾ 38 ਨੰਬਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ? ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਥੋੜਾ ਕਿਸੇ ਅਗਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ
ਤੇ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛੱਡਤਾ। ਬਰਤਨ ਤੇ ਖਾਲੀ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਛੱਡੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਜੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖੋ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਿਰਪਾ, ਕਿਰਪਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈਗੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈਗਾ ਕਿਰਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਰਪਾ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਰ ਤੇ ਪਾ। ਕਿਰ ਤੇ ਪਾ, ਕਿਰਤ ਕਰ ਤੇ ਪਾਲਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜੀਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਾਦੂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ 2-3 ਸਾਲ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸਿੰਗਰ ਉਹਨੇ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ 12 ਵਜੇ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਤਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਵੇਂ ਨੰਗੇ ਜਾਏ ਨੰਗੇ ਵਿੱਚੇ ਕਰੇ ਵਿਥਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨੰਗੇ ਹੈਗੇ। ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਇਆ ਇੰਨੀ ਖਿੱਚਵੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇੰਨਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਣੀਏ ਅੱਗੇ ਕਾਈ ਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਖੇਡ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਲਊਂਗਾ। ਉਹ ਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕਾਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਣੀਏ ਅੱਗੇ ਕਾਈ ਕਾਰ। ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਵਰ ਕਰਤੂਤ ਸਗਲੀ ਜਮ ਡਾਨੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਭਜਨ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਐਸੀ ਪਰਬਲ ਬਣਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚੇ ਵਿਥਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕੇ ਔਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਆਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਣਦੇ, ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਕੱਚ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਟੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਵਿੰਗ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੁਢਾਪੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ, ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਵੇ ਨੰਗੇ ਜਾਵੇ ਨੰਗੇ, ਤੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨੰਗਾ ਵਾ, ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੇ ਨੰਗਾ ਹੈ। ਵਿੱਚੇ ਕਰ ਵਿਸਥਾਰ, ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਖਲਾਰਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇਂ ਨੰਗੇ ਲਿਖਿਆ। ਆਵੇਂ ਨੰਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ, ਪਲੂਰਲ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚੇ ਵਿਥਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਤੇ ਇਹੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਨੰਗਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨੰਗਾ ਵਾ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਲਈ ਤੇ ਬੜਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਨ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀਵ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਈਡ ਵੇਖੀ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅਗਲਾ ਵੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ।
ਤੂੰ ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਮੋਹਰਾਂ 'ਚ ਡਾਂਗਾ ਪੈਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੋਹ ਛੱਡਣਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇ ਡਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਬਾਹਰ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਤੂੰ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਘਰ ਮੇਰਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਵਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆ ਜਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਲੇਟ ਆ ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਚ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉੱਧਰ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਲਤੂ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਦੂਜੀ ਮਿਲੂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਥੋੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗਾਂਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੀਜ਼, ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਰਵਾਂ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਆ। ਹਰ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਉੱਤਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭ ਲਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨੰਗਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨੰਗਾ ਵਾ। ਪਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪਾਪੋਂ ਬਾਜ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੂੰਹਾਂ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਲੋਗੇ? ਇਹ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਠੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਪਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆਇਆ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਲਓ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਲੈ ਲਓ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦਾ ਮੰਨੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਮੰਨੀਏ ਆਪਾਂ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਦਲਣ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਜਿਣ ਸਥਾਪ ਜੀਆਂ ਕੋ ਭੇਜੈ, ਜਿਣ ਸਥਾਪ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਣਸ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਰੀਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੂਨ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕੋ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਣ ਸਥਾਪ ਜੀਆਂ ਕੋ ਭੇਜੈ, ਜਿਣ ਸਥਾਪ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਓ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਥਾਪ ਉਥਾਪੇ ਆਪੇ, ਇੱਥੇ ਵੇਸ ਕਰਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਥਾਪਦਾ ਹੈ, ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਔਰ ਆਪ ਉਥਾਪਦਾ ਵੀ ਆਪੇ ਹੈ, ਥਾਪ ਕੇ ਉਥਾਪਦਾ ਵੀ ਆਪੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੇਸ ਕਰਾਵੇ। ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ, ਇੱਕੋ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਤਮਾ। ਔਰ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਸਾਰੇ ਔਰ ਸਰੀਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਇੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੀਵ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਆਪੇ ਥਾਪ ਉਥਾਪੇ ਆਪੇ, ਇੱਥੇ ਵੇਸ ਕਰਾਵੇ। ਜੇਤੇ ਜੀ ਫਿਰੇ ਅਵਧੂਤੀ ਆਪੇ ਭੀਖਿਆ ਪਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹੈਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਵਧੂਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੰਗਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦੇ ਆ,
ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਧੂਤ ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਗਤੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੇ ਜੀ ਫਿਰੇ ਅਵਧੂਤੀ ਆਪੇ ਭੀਖਿਆ ਪਾਵੈ। ਆਪ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਭਿਕਸ਼ਾ ਆਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਬਾਬਾ ਜਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਫੇਰ ਆਈ। ਦੇਖੋ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਤੇ ਜੀ ਫਿਰੇ ਅਵਧੂਤੀ ਆਪੇ ਭੀਖਿਆ ਪਾਵੈ। ਲੇਖੈ ਬੋਲਣ ਲੇਖੈ ਚੱਲਣ ਕਾਇਤ ਕੀਚੇ ਦਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਬੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਲਿਖਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਫਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲਿਖੇ ਬੋਲਣ ਲਿਖੇ ਚੱਲਣ ਕਾਇਤ ਕੀਚੇ ਦਾਵੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦਾਵੇ ਕਾਦੇ, ਦਮਗਜ਼ੇ ਕਾਦੇ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਆ ਮੇਰਾ ਆ ਫਲਾਨਾ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਊਂਗਾ, ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਸਾਰੇ, ਕਾਦੇ ਦਾਵੇ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖੇ ਬੋਲਣ ਲਿਖੇ ਚੱਲਣ ਕਾਇਤ ਕੀਚੇ ਦਾਵੇ। ਮੂਲ ਮਤ ਪਰਵਾਣਾ ਇਹੋ ਨਾਨਕ ਆਖ ਸੁਣਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਾ ਮੂਲ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੂਲ ਮਤ ਆ ਪਰਵਾਣਾ ਹੈਗਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆ ਚੀਜ਼ ਆਇਆ ਪਰਵਾਨ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਇਆ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਆਇਆ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ। ਮੂਲ ਮਤ ਪਰਵਾਣਾ ਇਹੋ ਨਾਨਕ ਆਖ ਸੁਣਾਏ। ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲਗਾਈ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਔਂਕੜ ਲੱਗ ਗਈ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੂਲ ਮਤ ਪਰਵਾਣਾ ਇਹੋ ਨਾਨਕ ਆਖ ਸੁਣਾਏ। ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਨੀ ਉੱਪਰ ਹੋਵਸ ਕਰਨੀ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਤਪਾਵਸ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਕਹਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਕਹਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਿਰਤ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਤਪਾਵਸ। ਤਪਾਵਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਆਂ, ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਤੇਰਾ ਬਟੂਆ ਖੋਲਣਾ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਬਟੂਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜੀ ਪਾਲਾ ਬਟੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਂਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਮਰਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਟੂਆ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮਾੜੀ, ਭਾਵੇਂ ਪੱਥਰ ਨਾ ਭਰ ਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੇ ਭਰ ਲਾ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਹੀਰੇ ਭਰ ਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਰ ਲਾ। ਕਰਨੀ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਤਪਾਵਸ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਕਹਾਏ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੁਛ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਫੋਕੇ ਫਾਇਰ ਹੈਗੇ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਮੇਨ, ਬਾਕੀ ਭਾਵੇਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਮਰਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰ ਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਕੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਨ ਸਥਾਪ ਜੀਆਂ ਕੋ ਭੇਜੈ ਜਿਨ ਸਥਾਪ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਆਪ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੀਮੇਲ ਤੇ ਮੇਲ ਜੈਂਡਰ ਆ, ਵੇਖੋ 900 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 10 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 25-30% ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਕਈ ਵੇਖੋ ਜੇ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁੰਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਹਿੰਦੀ ਪਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਬੈਲੈਂਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਵਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜਬੜ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕੀ ਤੇ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਕੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੋ ਆਪ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਮਧੂਮੱਖੀ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਬ ਜਸਟ ਸੋਚਿਆ ਕਿਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਮਧੂਮੱਖੀ ਦਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਆੜੇ ਚੂਹੇ ਹੋਏ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਦਾ ਸਰਕਲ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ, ਹਾਥੀ ਉੱਤੀ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੂਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੱਖੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈਆਂ? ਜੇ ਮੱਖੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਨਿੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਗੰਦਾ ਵਾ, ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਧੋਵੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਗਿੱਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਧੋਵੇ ਜਾ ਕੇ। ਨਿੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਿੱਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਬੋਲੀਏ। ਆਪੇ ਥਾਪ ਉਥਾਪੇ ਆਪੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਪਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਥਾਪ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪੇ ਥਾਪ ਉਥਾਪੇ ਆਪੇ, ਇਹ ਤੇ ਵੇਸ ਕਰਾਵੇ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੇਸ ਦੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇਚਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨ ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪੇ ਥਾਪੇ ਤਪਾਏ, ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੰਮਿਆ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਖੋਤੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਉਮਰ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਲਓ ਕਿ 50-60-70% ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਨੀ ਉਮਰ ਚ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਆਪ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਿੱਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬੋਲੀਏ। ਹਾਂ, ਜੇਤੇ ਜੀ ਫਿਰੇ ਅਵਧੂਤੀ ਆਪੇ ਭੀਖਿਆ ਪਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵਧੂਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਤੇ, ਸਾਰੇ ਮੰਗਤੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖਿਆ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ, ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਟੂਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਲਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਚ ਦੀ ਕਮੀ ਥੋੜੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਹ ਕਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗਤਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੰਗਤਾ ਵੇਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਤੇ ਲੰਬੇ ਮੂੰਹ ਲਮਕਦੇ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਸ਼ਰਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼, ਬੜੀ ਸਮਾਈਲ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ। ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਲਾਈਨ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਮਸਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਨਮਸਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤਾ ਕੀ ਆ ਤੇਰੀ, ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇਰੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਆ, ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਲਾਈਫ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੰਡਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ ਕਿਤੇ ਕਿ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਆ ਬਸ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਵੰਡਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਵਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਮੂੰਹ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਈਲ ਕੀਤੀ ਕਿਤੇ? ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ, ਲੈਣਾ ਵਾ, ਕਿਤੇ ਸਮਾਈਲ ਕੀਤੀ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ, ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਸਮਾਈਲ ਕਰ ਦੇ, ਥੋੜਾ ਮੁਸਕਰਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਕਿਤੇ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ, ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਹੱਥ ਹੈਗੇ, ਚੰਗੇ ਬੜੇ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇਰੇ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਵਾ ਔਰ ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਮਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਜੋ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਹੀ ਐਸਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਿ ਮੰਗ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਿਲੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰ ਤੇ ਪਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ ਪਾਲਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁਮਣਾ ਥੋੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ, ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੁੱਖ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ, ਹਵਾ ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਲੇਟ ਪਲੂਟ ਮਾਂਜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਨਜਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੋਲੀਏ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖੇ ਬੋਲਣ ਲੇਖੇ ਚੱਲਣ ਕਾਇਤ ਕੀਚੇ ਦਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਚੱਲਣਾ ਅਰਥਾਤ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲਿਖਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਟੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੁਛ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੈਗੇ ਤੇਰੇ? ਕਾਇਤ ਕੀਚੇ ਦਾਅਵੇ, ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਨਾ ਟਿਮਕਾ ਮੇਰਾ, ਆਪ ਮੇਰਾ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਹਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਈ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਆਪ ਕਹੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੀਜਦੇ ਜੋ ਉਹੀ ਉੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੂੰ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਤੇ ਕਣਕ ਹੀ ਉੱਗਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਝੋਨਾ ਕਿਤੋਂ ਉੱਗ ਜਾਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮੇ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਵਾਲੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੀਜ ਦੋ, ਪਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੀਜ ਦੋ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਉੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰੇਟ, ਫਿਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਬੀਜਣੀ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਇਹੋ ਤੇ ਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨੰਗਾ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਨੰਗਾ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਫਸਲ ਤੇ ਚੰਗੀ ਬੀਜ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਇਆ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਸਮਾਨ ਬੀਜਤਾ ਮੁੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਦੇਖੀ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਚ ਦੇਖੋ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੋਕੀ ਵੇਖੋ, ਲੋਕੀ ਨੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ, ਕੋਈ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ, 2-4 ਲੱਖ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਪੌੜੀ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਤਾਲੀਆਂ ਤੇ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਵਰ ਉਪਦੇਸ਼ੇ ਨਿਜ ਸਭ ਦੁੱਖ ਬੋਲਦਾ अवर उपदेशे आप ना करे नहीं, और उपदेशे आप ना करे आवत जावत जन्मे मरे। ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਫੋਲੋ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵਾ ਸਹੀ ਕੀ ਆ ਗਲਤ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਗਾੜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਧੱਕੇ ਨਾ ਟਿਕਾ ਦੋ ਉਹਨੂੰ। ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰੋ ਆਹ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਖਾਊਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਭਰੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰੂਗਾ, ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰੂਗਾ। ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਾਕਰਨ ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਫਾਲਤੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣੀ ਥੋੜੀ, ਅੰਦਰ ਵਧਣੀ ਥੋੜੀ, ਘਟਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਜੋ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਜੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੋ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 5-6 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਗੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਈਏ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 8-9 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਆ 2 ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਰੱਬ ਨੇ, 1 ਮੂੰਹ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਘੱਟ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸੁਣੋ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜੰਗ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੇ ਕਲੰਦਰ ਵਸਤੇ ਤੇ ਘੜਿਓਂ ਪਾਣੀ ਨੱਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ? ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਬਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੀ ਗਾ। ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਾਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਬਗੈਰ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਇਹ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਈਏ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲਮੰਦ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਅਕਲਮੰਦ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਲਤੀਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਰੀਕ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਭਾਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਨਾ ਲਿਖ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਨਾ ਲਿਖ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਸਕਦੇ? ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਆਪਨੜੇ ਗਿਰੀਵਾਨ ਮੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਦੇਖ। ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਗਿਰੀਵਾਨ ਚ ਝਾਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਇਨਸਾਨ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਇੱਥੇ ਹੈ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਭਾਗ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਲਮ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਕਾਗਤ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਏ ਲੇਖ ਪਏ। ਆਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ, ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਰਨੀ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ ਆ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਖਵਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਭਾਗ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। जेते जी फिरे अवधूती आपे पीख्या पावे, लेखे बोलन लेखे चलन, कायत कीचे धावे। ते अगे बहुत बहुत जिहड़ा हैगा एक बहुत ही महाराज जिहड़े हैगे नुक्ते दी गल दस रहे आ। कहंदे मूल मत, कहंदे आ ज्ञान दा निचोड़, ज्ञान दा निचोड़ तत्त वस्तु मूल मत परवाना एहो, जिहड़ी चीज मालक दी दरगाह ते मान्यता प्राप्त है, सर्टिफाइड हैगी। मूल मत परवाना एहो, नानक आख सुनाए। पहली पातशाही शादी कर रहे हैं और कह रहे मैं तेनू मूल मत जिहड़ी परमेश्वर के दर ते परवान आ, वो तेनू आख के दस रहा है, मेरी गल ध्यान दे नाल सुन ला। की महाराज जी करनी उपर होए तपावस, जे को कहे कहाए। कहंदे करनी दे नाल तेरे एक्शन दे नाल जो तू कर रहा आ, ओही तेरे भाग बनने आ। ये पूरे वाचे जाने आ। बाकी मुंह दे नाल दमगजे जे जे मर्जी बोल ला, जे जे मर्जी कह ला, जे जे मर्जी लोकां तो अपने आप नू कहा ला, जे जे मर्जी जिहड़े हैगे अपनी वडियाइयां कर ला। हाँ जी गुरकिता। हाँ जी निजर साहब, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਨ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕਰਮ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆ ਕਿ ਜੈਸਾ ਕਰਮ ਕਰੇ ਇਨਸਾਨ ਤੈਸਾ ਫਲ ਦੇਵੇ ਭਗਵਾਨ। ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 700-800 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਚ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਰਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਹਨ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਨ ਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਚ ਤੇ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਚ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਰਡਨ ਦੇ 2 ਫੁੱਲ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਲਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਰਡਨ 'ਚ 5 ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫੰਡਾ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਵੇਖੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੇ 2 ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਲਾਉਂਦੇ ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਇਹਨੂੰ 100 ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਂ, ਕਿੱਥਾਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਬੀਜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਓਦਾਂ ਹੀ ਗੁਣਾ ਗਣਾਈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੈਗਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਣਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੂਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਵੀ ਆਵੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ 100 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਇਆ ਵਾ ਤੇ 5-6 ਰੁਪਇਆ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਦੇ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕੁਛ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਇੱਕਦਮ ਅੰਦਰ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹੋ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਬੇੜਾ ਆਪਣੇ, ਦੇਖੋ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਰ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਰ। ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਨੌ ਸੱਸ ਆ ਜਾਂ ਸੱਸ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਭਰਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਈਰਖਾਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਪਏ, ਲੜਨਾ ਕਦਾ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਲੋ ਆਈ ਵਧੀਆ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਉਹ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੰਘਦੀ ਨਾ ਰੌਲਾ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਝਟਕਾ ਜਿਹਾ ਵੱਜਦਾ ਨਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਚਲ ਅਸੀਂ ਜੋਸ਼ ਚ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣੂ, ਚਲੋ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਾਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਮਨ ਚ। ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਉੱਥੇ ਫਾਈਨ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ, ਆਓ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਤੇ ਆ ਗਏ ਅਗਲੇ। ਇਹੋ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਲਕੀਰ ਮਾਰਦੀ ਆ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਲੜੇ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਸੁਣਾ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਗਲੇ ਆ ਗਏ। ਇਹੋ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਰਨੀ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਤਪਾਵਤ, ਦੇਖੋ ਕਹੇ ਕਹਾਏ, ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੂਲ ਮਤ ਪਰਵਾਣਾ, ਇਹੋ ਨਾਨਕ ਆਖ ਸੁਣਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੂਲ ਮਤ ਆ ਪਰਵਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਪੌੜੀ ਆ ਗਈ। ਪੌੜੀ ਗੁਰਮੁਖੇ ਚਲਤ ਰਚਾਇਨ, ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੇਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਆ। ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪ ਰਚਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਇਆ, ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਲਏਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਅਵਗੁਣ ਛਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਢਕੇ ਹੋਏ ਆ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਝਾੜੂ ਲਾਉਣਾ ਸਿਖਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ ਝਾੜੂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਦ ਉਚਰਾ ਹਰ ਮਨ ਨੇ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਚਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ? ਸ਼ਕਤ ਗਈ ਭ੍ਰਮ ਕਟਿਆ, ਸਿਵ ਜੋਤ ਜਗਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਮਾਇਆ ਸਿਰਫ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਹੈਗਾ ਆਤਮਾ, ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ, ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਗ ਜਾਣੀ ਜਦ ਮਾਇਆ ਦੀ ਧੁੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਨਕੇ ਪੋਤੇ ਪੁੰਨ ਹੈ ਗੁਰਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਭਾਈ? ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ? ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੁੰਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ 'ਚ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਟੂਏ 'ਚ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਲਕ ਸਟੈਪ ਅਪ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਂਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਨਕੇ ਪੋਤੇ ਪੁੰਨ ਹੈ ਗੁਰਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ,
ਨਾਨਕ ਸਹਿਜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਖੇਡ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆ। ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਮੁਖ ਚਲਤ ਰਚਾਇਨ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਚਲਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਓ ਪੀਓ ਕਰੋ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਚੱਲਦੇ ਬਣੇ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦਾ ਖੇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਤੱਤ ਵਸਤੂ ਆ ਹੈਗੀ, ਮੂਲ ਵਸਤੂ ਆ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਚਲਤ ਰਚਾਇਨ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਇਆ। ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀ ਆ ਕਿ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਘੁਮਿਆਰ ਵੇਖੋ, ਘੁਮਿਆਰ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਧੂੜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਧੂੜ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਘੁਮਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖੋ ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਧੂੜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚਾ ਬਰਤਨ, ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਘੁਮਿਆਰ ਵਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬਰਤਨ ਚੁੱਪੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨ ਗੋਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਗੋਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਪੂਰਾ ਬਰਤਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭੱਠੀ ਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਪੱਕ ਗਿਆ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਖੋ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੱਚੇ ਤੇ ਪੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੱਕੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕਦਮ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭੱਠੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਣਾ। ਹੋਰ ਘਰ ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦੇ। ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਥੋੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਤ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੰਗਤ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਨਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਦ ਉਚਰੈ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਚਨ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਬਰਤਨ ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਗਿੱਲਾ ਕਰਤਾ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ, ਮਿੱਟੀ ਗਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਚਾ ਬਰਤਨ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਕੱਚਾ ਬਰਤਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਚ ਰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਬਰਤਨ, ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਨ ਚੜ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਖੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਉੱਡ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਘੁਮਿਆਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ, ਉਹ ਘੁਮਿਆਰ ਦਾ ਰੂਪ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਬੰਦੇ ਤੇ ਰੂਪ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਬਰਤਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੇ ਸੀ, ਖੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਖੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਾੜੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਲੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਗ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈਗੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਸ਼ਕਤ ਗਈ। ਮਾਇਆ ਪਰਮ ਧੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧੇਰਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੋਤ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਰਮ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਕਤ ਚਲੀ ਗਈ, ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੂਰੇ ਤਲਾਅ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਈ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋਤ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਜਾਗੀ ਅੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਕਿਰਤ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਾਇਆ ਚੱਲ ਗਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਚੱਲ ਗਈ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਚ ਹੀ ਦੱਸਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਵਾ ਉਹ ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਵਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ। ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ 1.5 ਇੰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਉਦਣ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੋਣ ਡੈ ਪੈਣੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਜੇ ਮਨ ਵੱਖਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਜੋ, ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਜੋ। ਆਪ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਜੋ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਮਣੀ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤਕ ਦੁਆਲੇ ਮਣੀ ਲਿਖਿਆ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਲੰਬਾਇਆ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਮਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਖਸ਼ੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਖਸ਼ੀ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਹਮ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਗਿਆਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਏ। ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸਾਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਠਹਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਹਜੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਉੱਡਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਆ, ਆਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਊਗਾ ਤੇ ਜੇ ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਜੋਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜਾਰ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਫੜੋਗੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋਗੇ, ਨਾ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾਗੇ ਜਾਓਗੇ, ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤਰਾਕਰਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਅਭਿਆਸੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਆ,
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ, ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੇ, ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਐ ਨਹੀਂ ਸਮਾਇਆ ਕਾਰਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਡੋਲਤ ਨੀਤ ਕੋਟਨ ਮੇ ਨਾਨਕ ਉਹ ਨਾਰਾਇਣ ਜੇ ਚੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੂਗਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈਗਾ। ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਕੈ ਪੋਤੇ ਪੁੰਨ ਹੈ ਗੁਰਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੁੰਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਨਕ ਸਹਿਜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਬੇਵਿਚਾਰ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਸਹਿਜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਗੋਰਖ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਸੱਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਸਟ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਪਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਗਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਲੀਲਾ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਇਹ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟਣ ਢੂਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਆ ਕਿ ਸੁਥਰਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿਨੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਭੱਜਾ ਫਿਰਨ ਦਿਆ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਗਵਾਚ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ, ਉਹ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ, ਉਹ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਉਣ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਚਿੰਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ, ਨਵੇਂ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ। ਐਵੇਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੋਲ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਜਦ ਉੱਥੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਮਿੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਤ ਕਪੂਤ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਧਨ ਸੰਚੈ, ਪੂਤ ਸਪੂਤ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਧਨ ਸੰਚੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਧਨ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਡਾ ਦੇਣਾ ਗੁਲਛਰੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਚ, 2 ਦਿਨਾਂ ਚ ਉਡਾ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਧਨ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਧਨ ਸੰਚਦਾ ਹੈ? ਸਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪੇ ਉਹਨੇ ਸੰਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ। ਨਾਲੇ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਚ ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਨਾ ਹੋਊ ਤੇ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਬੇਸਵਾਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਯਾਰ? ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਘਾਹ ਖਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਖਾਓ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਖਾਓ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਸੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀਵਨ ਚ, ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਖੇੜਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁੱਤਿਆਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ।
ਔਰ ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚਮਕ ਆ ਜਾਣੀ ਜੀਵਨ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਐਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀਵਨ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਟਕਾਂਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੇਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੰਗਦਾ ਰਹੂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਾਈਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਨਾ ਸਰਵਜੀਤ ਹੈਗੇ ਸ਼ਾਇਦ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਓਕੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ ਨਾ, ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹ ਆਖਰੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਿਵਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮ ਨੂੰ, ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਸਰੋਤ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਆ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਥੋੜੀ ਸੜਦੀ ਹੈ। ਖੋਟ ਸੜ ਗਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੋਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਣੇ। ਓਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰੀਏ। सूरज किरण मिले निजर साहब, जल का जल हुआ राम, ज्योति जोत मिले संपूर्ण थिया राम। हाँ, ते ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸਾਡੇ ਚ ਆ ਕੇ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਖੀ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਮ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਕਰਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ ਭਗਤੀ ਤੋਂ। ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ।